दोस्तों फाइनली आपका स्वागत है सोशल मीडिया आश्रम में। और आज इस नए व्लॉग के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारी सब कुछ सोशल मीडिया आश्रम की छोटी मोटी अपडेट। दोस्तों पवन बहुत ज़्यादा है, बातचीत करने के लिए भी थोड़ा बहुत काफ़ी सारा मतलब क्या नॉइस का प्रॉब्लम रहता है, बट चलिए कोई बात। सोशल मीडिया आश्रम की पूरी टीम एक जगह पे जा रही है और उनकी क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे साथ प्रकाश भाई है। हाउ आर यू ब्रदर? फाइन। जय भोलानाथ। जय भोलेनाथ। क्या कहना है सर आज आपका? बस हम जा रहे हैं, अभी सरपंच लेके जा रहे हैं हमारे दोस्त। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? जाम्बू खाने के लिए। क्या जाम्बू? अरे तोड़े हुए या खरीदे हुए? वो भी खरे पाड़ेंगे। चलो तो अभी 2 गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। 2 गाड़ी लेके जाएंगे हम। वो काला जाम्बू आते ना, जाम्बू की सीजन आ गई है। अच्छा तो अब जाम्बू खाने जा रहे हैं। क्या बात है, बराबर राहुल भाई? बराबर एकदम। चलिए। तो दोस्तों गर्मी बहुत है यार, सीरियसली बारिश हो नहीं रही है और गर्मी की वजह से परेशानी भी बहुत हो रही है। बट चलिए ठीक है, मौसम अपना काम करता है और हम भाग्यशाली है कि एक मौसम के साथ जीना नहीं पड़ रहा है। बराबर ना? बराबर है, बराबर है। गर्मी है ज्यादा पर एक मौसम के साथ जीना नहीं पड़ता। बराबर है आपकी बात। तो दोस्तों सरपस के गांव की जो दूरी है सोशल मीडिया आश्रम से ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर ही है। और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, गांव वालों का आसपास के जितने भी गांव है, लोंगिया हो गया, लोंगड़ी हो गया, रानपरड़ा हो गया, ओथा, फिर कौन सा गांव आता है? रोइशा, बोड़ा। हाँ, रोइशा, बोड़ा, जितने भी आसपास के गांव वाले लोग हैं सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कभी भी जो जरूरत पड़ती है ग्रामजनों की तुरंत आगे खड़े रहते हैं। बस यही सबसे बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति का सपोर्ट करने का तरीका अलग अलग रहता है। पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, पैसे से ही सेवा नहीं हम कह सकते, पर फिजिकल रूप से अपना टाइम देके ही सभी लोग अपना समय देते हैं और हमें हमारे इस काम के अंदर भागरूप बन रहे हैं। बस वही सबसे बड़ी बात है। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है और हमारे राहुल भाई गेट खोलने गए हैं, प्रतीक भाई भी आ गए हैं, प्रकाश भाई। સરપંચ વિલેજ નોન એઝ લોંગિયા બિહાઇન્ડ અવર આશ્રમ સોશિયલ મીડિયા આશ્રમની પાછળ જ આવેલું છે. લોંગિયા ગામના સરપંચ છે. આજે અમને જાંબુડાની પહોંચ મળ્યા છે. ક્યાં છે? મોટીવાળા. હા, ધીસ ઇઝ અ બફેલો. બ્રધર ઓફ બફેલો. બ્રધર ઓફ પાડા. દાદા સીતારામ. કેટલા જાંબુડા આવે છે દાદા? હા, રાવણા ને? રાવણા અમારી ગુજરાતી ના બીજા ભાષા રાવણા કહેવાય. તો કેટલા વેચવા જાવ છો કે પછી? બરોબર એમ ને? તો બાકી શું કહે છે આજનો આ વખતનો મોસમ શું કહે છે તમને? કેમ લાગે કાળઝાળ ગરમી માંથી ક્યારે પસાર થાવ? હા બરોબર ને? बस दोस्तों आम શું કહેવાય, વરસાદની ફૂલ તૈયારી છે, पर चले कोई बात नहीं, हिंदी और गुजराती के दोस्तों ऐसे भूखा शेर कैसे होता है? शिकार की राह देख रहे 3 भूखे शेर बैठे. अरे भाई गिरोगा मत. કોકનો જાંબુડો રેવા દેજો તમે. એ કોથળી લેતા જાવ. અરે જાંબુડા પાડજો. જાંબુડો જ પાડી દેવાનો. હા ભાઈ એને જો જાંબુડા પાડવાના છે. જાંબુડો જ પાડી દેવાનો આખો થડમાં. હા हेलो डोल भाई रखो। हेलो पकड़ो. अभी थोड़े जामुड़े आ गए हैं. चलो. પેલા ટ્રાય તો કરો તમે. ओहो वाव जामुड़े तो गिर रहे बट इसमें नहीं गिर रहे, आजू बाजू में गिर रहे. देखो कितने सारे जामुड़े गिर गए. अब प्रकाश भाई थोड़ा ढंग से काम करिए ना यार. આપણા ગઢિયાઓએ ભાઈ આટલી મહેનત કરી અને આવી રીતના વૃક્ષો વાવ્યા. મતલબ કોઈ બી વૃક્ષ તમે કહો, જાંબુડો પછી આ અહીંયા છે ને તમને દેખાય પપૈયું દેખાય, આવડું આ પપૈયું છે, આ નારિયેળિયું છે, આ બધું વડલો છે. તો એ બધાએ આજથી 30-40 વર્ષ પહેલા આવી રીતના આનો ઉછેર કર્યો, ત્યારે જઈને આપણે શું કહેવાય કુદરતનો આ મીઠો સ્વાદ આપણે માણી શકીએ. એટલે પડશે યાર, તમે પડશો ને કઈ મતલબ નહીં રહે. એટલે એવું કહેતો તો વાતને કન્ટિન્યુ કરે તો આપણે પણ વૃક્ષોનો ઉછેર કરવો જોઈએ, જેથી આવનારી જે પેઢી છે આ જે કુદરતી વસ્તુ છે એનો લાભ લઈએ. કે બાકી અત્યારે માર્કેટમાં આર્ટિફિશિયલ ની કમી નથી ભાઈ, કેમિકલ પૂરેપૂરું. હે
વૃક્ષનું જતન કરો મિત્રો, કેમ કે વૃક્ષને જો આપણે આજે વાવીશું તો આપણી પેઢી ખાશે ફળ. તો આપણી પેઢી આગળની હસવા એમ. હે દાદા શું કહો છો? આપણા પેઢી જે ખાય ને એ તો ઠીક છે, પણ ખાસું જનાવર ખાય ને એ મહત્વનું. 100% વાત કરીએ. આપણે તો ગમે એ ખાઈ લઈ નહીં, આપણે વેચતો લઈને ખાઈ લઈએ. શું વાત છે? ખાસું જનાવર ખાય આ જે પશુ પંખી છે, જે પક્ષીઓ છે, એ ખાય એ બહુ મહત્વની વાત છે. મહત્વની વાત છે. આપણું તો આપણે કરવાના જ. કરવાના જ. ના એની આ તો કોણ કરવાના? કોણ કરવાના? વાહ ભાઈ વાહ. વસ્તુ એ છે. દાદાએ બહુ મસ્ત વસ્તુ કરી કે આપણે તો કમાઈ લેવું ગમે એમ કરીને, પણ આ લોકો શું, આ જે મૂંગા પ્રાણીઓ છે એનું શું? દાદાની વાત આપણને એ જ ખાસી વસ્તુ છે. હા દાદા. અને એની પાસેથી મળશે એવું કોઈની પાસેથી નહીં મળે. નહીં મળે. હા. અને વડલો જે છે ને, વડલો આ બધી વનસ્પતિ છે ને, ઝાડ ફળફળાદી, એમાં મેન વસ્તુ જનાવર માટે વડ છે. એમ? હા. એનું કારણ? હા. અને આને વડને અન્નક્ષેત્ર કહેવામાં આવે. હે? આપણી માટે નહીં, જનાવર માટે ખાસ કરી. એનું કારણ દાદા? એનું કારણ છે એને ફળ ઝાઝા આવે. હા. અને એ જનાવર માટે એને જ ઉપયોગી બને. કુદરતે એની હાટું જ બનાવેલું અને છે. આપણે આટલું સાયડો બનાવ્યો. સાયડો બનાવ્યો છે. અને વિચારીને કુદરતે ગોઠવ્યું છે કે વડ ઝાડ મોટું છે, હમ. અને એના ફળ ઝીણા 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 થાય. એના માટે કે માણસ એની હેઠે આરામ કરીએ. 100%. અને મોટા ફળ હોય તો એ માથે પડે એટલે બધા ભાગે. એને જનાવર જ ખાઈએ. જનાવર જ ખાઈએ કે? વાહ ભાઈ વાહ. આ દાદા મહત્વનું અન્નક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું. શું વાત છે. હા, વડ. વાહ. એટલે હું વડને માનું તું ને એવું એની હારે એક ઝાડવાને નથી માનતા. સાચું વડ. સાચું વડ. જેને હાથે એક વડ ઉજરી ગયો હોય એનું સદાવરત કાંઈ માટે ચાલુ રહી અન્નક્ષેત્ર. વાહ ભાઈ વાહ. દાદાની વાત ઉપર જો તમને થોડું કે આમ શું કહેવાય, થોડી કે લાગણી ઉત્પન્ન થઈ હોય ને, તો તમે કાંઈ ન વાવો તો નહીં, પણ વડ વાવજો. કેમ કે દાદાના કહેવા પ્રમાણે વડ છે ને એ પશુઓનું અન્ન ક્ષેત્ર છે, સદાવ્રત છે. એમ આપણી માટે તો છાંયો છે જ, પણ હારે હાર જે આ મૂંગા પ્રાણીઓ છે, મૂંગા બેરા પ્રાણીઓ છે ને ભાઈ, એની માટેનું એક બહુ મોટું અન્ન ક્ષેત્ર છે. આ કે વડીલો હારે બેહો 2 મિનિટ, વડીલોને મળો તો આ બધી જૂની વાતો જાણવા મળે. નહીં દાદા? આ કેટલા વર્ષ જૂનો વડ છે? આ તો મારા હાથથી જ રોપેલો છે. એમ? અને પછી આ કૂવો છે ને અમારો, અહીંયા અમારા વડવાએ કે મારા બાપાના બાપાએ ઓહો એને વડલો ઉજરેલો હતો. અચ્છા. ઈ વડ ઉપર હું જયારે નાનો હતો ને ત્યારે ઈ વડ ઉપર 4 ગામના જનાવરો આવતા. ઓહો. એક પક્ષી. આ નહીં એમ નહીં, શું વાત. લગભગ 1.5 વીઘામાં વડલો હતો. હા. અને ઈ વડલાની નીચે કૂવો જૂનો. અને ઈ જયારે સમય આવતા, જયારે હેન્ડલિંગ મારા બાપા આવી ગયા, અને પછી મારી પાસે હેન્ડલિંગ આવ્યો, ત્યાં સુધી વડલો હતો. એમ? આ મેં બધું જોયેલું. અને ઈ પ્રમાણે હું હાલ્યો. અને આ કવો તેથી આમ ભાડ જેવો પછી બાંધી કાઢીને વડલો કાઢી નાખ્યો, તો જ બંધાય એમ હતો. પછી મેં મારા હાથથી બીજો વડ ઉજેરેલો. વાહ ભાઈ વાહ. અત્યારે આ વડ છે ને એક આખી બહુ મોટી જટા જાયા બની ગઈ છે ને. અત્યારે છાંયડો આપે છે ને, પશુને એનો ખોરાક આપે છે ને. આની કરતા 4 ગણો મોટો હતો. એમ? હા, એવડો. ઓહો. તો આ એટલો મોટો છે તો એ 4 ગણો, તો તમે વિચાર તો કરો એ કેટલો મોટો હશે. હું પ્રેરણા લઈને હું વિચારું છું કે આપણે પણ એક વડ નાનો એવો ગમે ત્યાં રોપવાનો છે ને, એને ઉછેરવાનો છે. ને આપણી જાંબુડામાં ઓહો વાવ, સરપંચે તો એકદમ ભરપાઈ કરી દીધી. અને આ લોકો જો આમ ઓલા શું કહેવાય, કાંઈ ઘટે જ નહીં એટલા જાંબુડા. અહીં નીચે તો જો તમે પાડ્યા યાર. આ જો આ ભાઈ જો. તો દોસ્તો તમારી વાડીમાં પણ આવી રીતના જાંબુડા હોય તો જાંબુડા વીણવા માણસોની તમારે કમી હોય તો અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. અમારા નંબર તો તમારી પાસે છે જ બધા પાસે. તો તમે પણ આવી રીતના અમારા પ્રભુજી માટે જાંબુડા મોકલી શકો છો. અને અમારા એમ કહેવાય કે સરપંચ સાહેબ છે, પોપટભાઈ છે, પ્રકાશભાઈ છે, ઉપર શૈલેષભાઈ છે, અને અમારા નાના એવા રાહુલભાઈ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને આવીશું અને તમારા જાંબુડામાંથી જે જાંબુડા અમે વીણી જઈશું અને તમારું કામ એ સાફ સફાઈથી કરી જઈશું ભાઈ. આપણે વેબસાઇટ બનાવવાની છે. વેબસાઇટ છે jamudaSafai.com. હા, સંપર્ક કરો. ફટાફટ આપેલી છે, ફટાફટ આવી જ જાજો. તો અભી અમારે પોપટભાઈ સાંભળું ખાઈ ને હાડકા નો દુખે. હા એ વાત હતી. અહીં એક સાંટી મારો તો હાલો. तो अभी आप देख सकते हो पेंट चढ़ा के चप्पल काटी नाखो पेला. હાલો હવે જાંબુડો રે એનું કઈ નક્કી નહીં. दोस्तों हम जामुड़ा ऊपर चढ़ गए हैं. जामुड़ा पर चढ़ गए.
और अभी जामुड़ा खाएंगे, रावणा खाएंगे, रावणा। ઓલો કહેવાય ને જામુડા થી પડ્યો હેઠો, કહેવત છે ને. હા એટલા જામુડા છે કે હું આવ્યો જોઈ ગયા. આયા જો ઉપર ઓય બાપા જો આડર છે પાછા છે નહીં. તો દોસ્તો જામુડા અત્યારે એટલા વીણાઈ ગયા છે. લ્યો તો પ્રકાશભાઈ પકડજો, મૂકો. મહેનત નો માલ છે. ઓકે કેટલા છે બતાવો તો. ઓહો અડધી ડોલ ભરી દીધી હો. હે આ સરપંચ તો હોજમાં પડી ગયા છે હવે નાવા. હે તમારે બધા નથી નાવાનું ભાઈ? આવો આવો નીચે આવો. હાલે તું તાર ચાલુ રાખ ને ન્યા. તમે કામ શરૂ રાખો મે ના આવી. હું એકલો કેટલું પૂરું કરી ભાઈ. હવે હું શું અરે શાંતિ રાખ. હવે बैट्समैन से आधे इनिंग तक अच्छे सा परफॉर्मेंस तो हो गया है. આલે આ ડાળખી ખા. दोस्तों कहीं नहावानी जो नहाने की जो मजा आई है वो खरेखर बहुत ही अद्भुत और लग रहा है कि ऐसा फार्म हाउस हर एक घरों के अंदर होना चाहिए. और जो गांव की जो देसी हवा के साथ साथ जो जलसा है ना यहाँ का जो तंदुरुस्ती के साथ वो अद्भुत है. बहुत ही मैं भी बहुत नहाया और बहुत ही मजा आ गया. और दादा ने जो अपने जीवन की अनुभव की जो अद्भुत बातें करी गुजराती में बहुत ही मजा आया. પણ આ ફળ જે જાંબુડાની ખાવાની જે મજા આવી ને હે તરબૂચ દેશી તરબૂચ. વાહ ખરેખર ભાઈ લ્યો બધા લ્યો સરપંચ તરબૂચ દેશી તરબૂચ. ઓહો એક પોપડા એક ખिलाई લઈ લો. अमरूद इस दुनिया का पृथ्वी का सबसे बड़ा अमरूद है ये. મીઠું છે दादा અહીંયા જ પાક્યા વાડીમાં ભીંડા હતા ને એની અંદર સોયપા હતા 5 પીપળા તે પાક્યા. વાહ હા અને આ જો ને લાભ લઈ છે ખરેખર બહુ મસ્ત ગાડી બે માં ગમે. બહુ મજા આવી નાવાની. બહુ મજા આવી. આ જેને નો આવ્યા એને લાભ ન ઉઠાવ્યો. દોસ્તો હવે અમારો બીજો ટાર્ગેટ છે પપૈયા પાડવાનો. જો કે જાંબુડા તો ફૂલ બધા ભગવાન માટે પણ ભેગા કરી લીધા છે અને ભગવાનની પ્રસાદી મતલબ આજ અદ્ભુત મજા આવશે અને તમને પણ બતાવીએ. અને હવે જઈએ છે પપૈયા પાડવા, પપૈયા લેવા. પપૈયા. દોસ્તો અમારો બીજો ટાર્ગેટ છે આ હા 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 પાકલ દેશી પપૈયા. આમ જોવો તો ખરી. ઓહો હો હો અમારા આશ્રમ पे भी पपैया है. लो भाई लाओ लाओ गिराओ गिराओ. ये थोड़ा कच्चा लग रहा है. હા ખરી. हाँ हाँ यहाँ पे अभी एक पक्का है भाई. इस साइड आ जाओ. ऐसे आ जाओ. हाँ ये पक्का पर पड़े नहीं. हाँ 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 ले ले. हाँ हाँ કુદરતે જે મૂક્યું એમાં ભૂલ હોય ને ભૂલ આપણામાં જ હોય. बिल्कुल बिल्कुल. જે પણ ભૂલ પડે એ આપણે જ પાડીએ છીએ. કુદરત પડવા દે તો નથી. આપણે ખોટી મોહ માયા અને ભાગદોડ ભરી જિંદગીમાં અટવાઈ ગયા. સ્વાર્થ ને ખાતર આપણને એમ લાગે કે ભગવાને આપણને બહુ ફલાણું કર્યું, દુઃખ દીધું, નામ કર્યું ને એ બધું આપણે જ ઊભું કર્યું છે. બાકી એને કાંઈ નથી કર્યું. બાકી આ પપૈયા જો આમાં કાંઈ આપણે શું કે ખાય તો અમૃત છે ને પણ હે. એ પોપૈયા આંબાની કરતા હારા ભાઈ. અહીંથી તમારે છે ને હાજે ચાકુ નામ લીધો. लेतो दोस्तों भगवान का प्रसाद आ गया है और प्रतीक भाई और प्रकाश भाई. क्या दादा की पूरी साल की वो ले ली क्या इतना सारा? दादा ने वो सभी दादा ने प्यार से बोला कि भाई सब ले लो, आप भगवान को खिलाना है तो आप सब ले जाओ. क्या बात है, क्या बात है. ऑर्गेनिक पपैया है, पपैया पपीता बोलते हैं. क्या बात है, क्या बात है. चलो प्रकाश भाई ओके ओके. चलो दोस्तों तो हम जा रहे हैं आश्रम और वहाँ पे जाके सभी प्रभु जी को प्रसाद खिलाते हैं और सबके साथ में भी खाते हैं हम. चलिए हमारे प्रकाश भाई आ गए हैं सभी प्रभु जी का प्रसाद लेके. क्या बात है. बराबर ना मुकेश भाई. આ પપૈયા છે ને રાત્રે અહીંયા ચાકુથી કાપી નાખજો જરી જરી એટલે પાકી જશે. ભાઈ જાંબુ ખાવા હે? ખાવા છે જાંબુ હે? આપો ભાઈ પપૈયું લઈ જાઓ. જાઓ જાઓ ત્યાં મૂકી દો. क्या बात है. તો દોસ્તો ફાઇનલી આજે ખરેખર ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. ગામડાની જે સાચી મજા છે આ જ છે. અને ગામડાની અંદર જો તમે આવો છો અને શહેરમાં જો રહો છો તો એકવાર ચોક્કસથી પોતાના વતનને ક્યારે ભૂલતા નહીં
અને અમારા પ્રભુજી માટે જે આ સરસ મજાની જે વ્યવસ્થા માટેનો જે ભાગરૂપ અમને ભગવાને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, બહુ मोटी बात है। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी गुजराती दोनों भाइयों चलता रहता है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप हिंदी में बता रहे हो तो गुजराती में बात मत करिए, क्योंकि गुजराती हमें समझ में नहीं आ रही है। बट क्या करें दोस्तों, कभी कभार जो मदर टंग हमारी जो अंदर का जो भाषा है वो कभी निकल जाता है, बराबर ना चिराग भाई। और ये हमारे चिराग भाई है जिसको हमने राजूला पंथक से रेस्क्यू किया था, और उनकी हालात वैसे काफी टाइम से बहुत बुरी हालात के साथ रहते थे, बट यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, बराबर ना चिराग भाई, है ना। जामुड़ा खावा ने, चलो तो चलो वांधो नहीं दोस्तों, अभी सभी प्रभु जी के साथ जलसा करते हैं। चलिए मेरे साथ। ए महाराज केवा से जांबू केम છે હે સારા છે ને, મસ્ત છે ને। दोस्तों हम जो समझ सकती जो बधानी कि भाई कचरो कचरा पेटी में ज न खाए, बराबर ना दादा। बाहर नहीं डालने का, बाहर डालने से क्या होता है, कचरा होता है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं दोस्तों। चला लपतो तूने, चला जामू नहीं देता ના है, तू नहीं देता है, है ना। कीमत चुका दी आपने महाराज जामुन की, क्या बात है दोस्तों। ये देखो कितना है भाई, 1 रुपया, 1 रुपया दे दिया। किस बात का, ये जामुन का है અમારા તમારા। શેની માટે તમે મને આપ્યા રૂપિયો, વ્યવહાર કરવો પડે હા। એટલા માટે તો મહારાજ આપણા રાજ્યમાં શું ચાલે છે? સુખ શાંતિ સંપત क्या बात, क्या बात। जामुડા કેવા છે? સરસ છે। સરસ છે ને, મસ્ત છે ને, વાહ। લાલ દાદા માટે સ્પેશિયલ જાંબુ। લાલ દાદા લો જાંબુડા ખાઓ, મસ્ત છો। લો હું એક ખવડાવી દઉં। કેવા છે? કેવા છે જાંબુ? હારા છે ને, હે અમૃત છે કા આ તો।